مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو میر صاحب. آپ چائنا سے ہی تشریف لا رہے ہیں. جی یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں عائد کی ہیں یہ کتنی سیریس ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سیریس اس حوالے سے ہیں کہ جو ایک بیانیہ امریکہ نے تیار کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ ٹائمنگ اس کا سگنیفیکنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی لابی کی ایما پر، وہ ٹرمپ کے آنے سے خوش نہیں ہے. وہ ٹرمپ کے اوپر یہ ڈالنا چاہتی ہے. اور جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں 1998 سے، یہ 160 دفعہ امریکہ نے ہمیں سینکشن کیا ہے، ہمارے اداروں کو، ہمارے افراد کو، اور ہمارے پروگرامز کو، نیوکلیئر اور میزائل کو، 160 ٹائمز. تو یہ اس کا تسلسل ہے. اس میں ان کی منافقت بھی ہے، دور معیار بھی ہے. اور امریکی پابندیوں کا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ کبھی کوئی منفی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہم ان پر انحصار ہی نہیں کرتے نا. ہمارا پروگرام تو انڈیجنس ہے، اٹس میڈ ان پاکستان. ہمارے سائنٹسٹ، ہماری ٹیکنالوجی ہم نے خود بنایا ہے. ان کو تکلیف ضرور ہے، لیکن جو الزام لگایا ہے وہ فائنر نے، قومی سلامتی کا جو مشیر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ فلش سٹیٹمنٹ تھا فائنر کا، اور اٹس ایبسولوٹ نانسنس کہ پاکستان از این ایمرجنگ تھریٹ ٹو امریکہ. حالانکہ پاکستان اور امریکہ کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے. اور جو ہمارا میزائل جو میکسیمم ہے میر صاحب وہ ہے 2750 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے ہم انڈومان نکوبار آئیلینڈز کلکتہ سے آگے تک جا سکتے ہیں. ہندوستان اسپیسیفک ہے ہمارا پروگرام، اور وہ سیکنڈ اسٹرائک کے لیے. جی، اور اس میں اور کسی کا ہمارا فوکس اس خطہ ہے، ہاں، صرف ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک، ناٹ اینی ادر پارٹ. تو اس میں تو ہندوستان کے تو ڈبل کیپیبلٹی ہے. وہ ڈاکٹر اے.کیو خان صاحب کبھی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک میزائل کی رینج جو ہے اس کو اسرائیل تک ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پرویز مشرف صاحب نے سختی سے منع کر دیا. تو کیونکہ ہمارا فوکس ہی ہے، ہمارا خطرہ جو ہے وہ تو ہندوستان کا ہی ہے نا، ہمارا مین فوکس ہے، اور انڈیا اسپیسیفک ہے. اس کے جواب میں ہم نے پروگرام شروع کیا تھا. تو یہ جو امریکن الزامات ہیں یہ تو مزاح کا خیز ہیں. should be dismissed with the contempt it deserves. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو تو یہ میسج ٹرمپ کے لیے ہے، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں وہ ان کے ایجنڈے میں یہ ایشو ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی پرابلم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، تو اس کے حکومت میں آنے سے پہلے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں. بالکل کی ہے، ایک سیریا میں کی ہے اس کے خلاف، پاکستان میں بھی کی ہے، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ تو خلاف ہے ٹرمپ کے. اور یہ ڈیپ اسٹیٹ کو پہلی دفعہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو کسی سیاسی لیڈر نے ہرایا ہے. اچھا، یہ ہرا دیا ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ، جس میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جس میں تھنک ٹینکس ہیں، جس میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، جس میں وہ لابنگ گروپس ہیں. تو ڈیپ اسٹیٹ تو مار کھا گئی ہے، وہ ہار تو نہیں مانے گی، ابھی جنگ چلے گی. اور بھی اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے جو ملٹری کورٹس ہیں اس پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ دوسرا پہلو ہے. ہاں، وہ پہلو ہے ہماری اندرونی سیاست کا، ہماری غلطیوں کا. اور وہ اس میں میرے خیال میں جو حزب اختلاف ہے پی ٹی آئی یا عمران خان، ان کی لابنگ، ان کا انگریس ان دا امریکن اور ویسٹرن سسٹم ہمارے سرکاری نظام سے بہت بہتر ہے. اچھا، ان کا بیانیہ بھی اسٹرانگ ہے، ان کے لابیز بھی اسٹرانگ ہیں، اور ان کے تعلقات بھی ہیں. ہمارے میرے خیال میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تو ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں سرکاری سسٹم کا، ان کا ہے. اچھا، ان کے بندے روز ٹویٹ کر ہی جا رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے جو 3 آئیز ہیں نا وہ بڑا اہم ہوں گے. تو انڈیا، اسرائیل اور عمران، وہ اس کا فوکس ہوگا ضرور. ہمارا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ امریکن سٹائل ہوتا ہے کہ وہ اصل بات پر فوکس نہیں کرتے. جب ایل کیپون جو تھا، گینگسٹر تھا شکاگو کا، اس کو پکڑا، وہ قتل پر نہیں پکڑا تھا، اس کو ٹیکس ایویژن پر پکڑا تھا کہ تم نے ٹیکس نہیں دیا ہے. اچھا، ہاں، تو وہ پکڑتے، بہانہ اور ہوتا ہے، نشانہ اور ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن نے اچانک مذاکرات شروع کر دیے ہیں ایک دوسرے سے. 2 جنوری سے باقاعدہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے ہوں گے مذاکرات؟ میرے خیال میں میں میر صاحب ہیوی ویٹ باکسنگ کا بھی بڑا فین رہا ہوں. محمد علی میرا بڑا ہیرو ہے جو ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ 10-12-15 راؤنڈ کی فائٹ ہوتی ہے، بڑی ٹف فائٹ ہوتی ہے کسن مکی والی. یہ کو میں لگتا ہے 12 راؤنڈ ہو چکے ہیں، اس میں دونوں سائڈ تھک گئے ہیں. ایک جو اسٹیٹ پاور ہے وہ اسٹریٹ پاور پر حاوی نہیں ہو سکی، اور اسٹریٹ پاور بھی اسٹیٹ پاور کو ہرا نہیں سکی.
दोनों थक गए हैं, जब थक जाते हैं वो कहते हैं या रेफरी जंग बंद, लड़ाई बंद करे या फिर हम थक के बात शुरू कर दें। लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुज़ाकरात का वो कोई अच्छा नहीं है। अयूब खान के शुरू हुए पीडीएम के साथ, रिजल्ट हुआ मार्शल लॉ। भुट्टो साहब के हुए पीएनए के साथ, तब्दील हो गए, रिजल्ट हुआ मार्शल लॉ। मियाँ साहब के बेनज़ीर से शुरू होने थे 1 जनवरी 1993 में, आपको याद होगा कि महमूद हारून साहब गवर्नर थे, और सिंध में मीटिंग होनी थी, तो लास्ट मिनट मियाँ साहब ने कहा कि नहीं वो अब्बा जी नहीं मानते, तो वो नहीं गए। तो उस हवाले से मैं देखता हूँ कि ये मुज़ाकरात ये असल नेट प्रैक्टिस है, असल मुज़ाकरात बाद में होंगे। ये एक दूसरे को वो नेट प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं कितनी जान है। तो उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ हनीफ मोहम्मद, कि नॉट आउट नहीं हो रहा, आउट नहीं हो रहा, वो खिली जा रहा है। वो 3 दिन खेला था, याद है हनीफ मोहम्मद रिकॉर्ड 333 स्कोर किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन इमरान खान तो फास्ट बॉलर नहीं है। नहीं, लेकिन वो अब टैक्टिस चेंज कर ली है ना। अच्छा। तो और वो शायद अफरीदी जो है वो हुकूमत वाला साहब है कि वो छिक्के चौके मार रहे हैं लेकिन किसी टाइम भी आउट हो सकते हैं। अच्छा, तो ये आउट नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में जाके हनीफ मोहम्मद बन गए हैं और बहुत मतलब लंबी इनिंग्स के लिए और वो टिप 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 वो कहते हैं ना अंग्रेजी में तालिबान के बारे में कहते थे, अफगान तालिबान, विनिंग बाय नॉट लूजिंग। अगर आप हारते नहीं हैं और आप में दम है और लड़ते रहें, खड़े रहें, तो आप आखिर में टाइम इज़ ऑन योर साइड। तो ये जो हमारी इस वक्त जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुज़ाकरात का भी हमें कोई अच्छा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, आप कह रहे हैं ये नेट प्रैक्टिस है, तो इससे अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं है? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि किसी बार की फ़ोन कॉल आने से पहले या किसी मदर ऑफ ऑल ट्वीट से पहले 20 जनवरी को आ रहा है ना प्रेसिडेंट ट्रंप, फिर हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। उससे पहले हम अपने सही फैसले कर लें, दस्ते शफा, हीलिंग टच, और जो हमें करना चाहिए सही बात वो कर लें। वो मुझे वली खान साहब की बात बड़ी याद आती है, बड़े ज़हीन थे और बड़ी बसीरती पश्तून विजडम थी उनमें। वो कहते थे अक्लमंद आदमी और बेवकूफ़ आदमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बात वो एक ही करता है, फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का होता है। तो ये अगर यही बात हमने बाद में करनी है, सुलह मार खाने के बाद, सैंक्शंस के बाद, प्रेशर के बाद, रेजोल्यूशंस के बाद, तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क को नुकसान होगा। अब फॉर्मर प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब जी, उन्होंने आज एक बात कही है, मैं चाहता हूँ जरा आप सुने वो क्या सुने जी। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है, खान साहब रहा होंगे। जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया। 1-1.5 महीने की बात करें, यानी कि उनके ख्याल में 6 हफ्ते बड़े अहम हैं, और आरिफ अलवी साहब के ख्याल में जिन्होंने ये रजीम चेंज किया था वही अब उन्होंने मौजूदा हुकूमत के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। वो तो खैर ट्रंप इंतज़ामिया तो ख़त्म होगी ना, वैसे तो कोई डाउट नहीं, मैं पहले भी कह चुका बाइडन इंतज़ामिया, बाइडन इंतज़ामिया तो ख़त्म हो चुकी ना। तो जो 2025 जो है वो तो तब्दीली का साल है, और क्योंकि वो तब्दीली नागज़ीर है, क्योंकि इस किस्म के हालात नहीं चल सकते। मीर साहब, ये हम आखिरी हफ्ता है 2024 का, 2017 से 2024 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए, 2 सॉफ्ट कूज हुए, एक मियाँ साहब के खिलाफ 2017 में और एक इमरान खान के खिलाफ 2022 में, और अब 3 साल से कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। और हम कहते थे बहुत आएगी इन्वेस्टमेंट, अरबों डॉलर्स आएंगे, कोई अरबों से आएंगे, कोई अमेरिकनों से आएंगे, कोई चाइना से आएंगे, नहीं आए। SIFC से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। SIFC से कितना क्लेम्स थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि SIFC का तो पूछना चाहिए कि वो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लाने थे वो क्यों, वो तो ये तो आप बताएं ना, आप चाइना से होके आए हैं। हाँ, मेरे ख्याल में चाइना वाले आपसे मायूस हैं। चाइना हमसे मायूस है? मायूस है। वो कहते हैं कि आप वादे करते हैं, आप कहते हैं इंशाल्लाह ये हो जाएगा। मेरा तो ये भी व्यू है, SIFC की बात करते हैं तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका नाम चेंज कर लें, सिंपल नाम होना चाहिए। मुझे पूछा किसी ने क्या नाम, मैं कहा ICI, इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी इम्प्लीमेंटेशन, असल तो ये चीज़ है ना। और ठक 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 करें, इतना बड़ा पैराफेरनालिया की ज़रूरत नहीं है, और फोकस करें चीज़ें करने की। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ऑन होल्ड है जब तक अब सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करते, और हमने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर सके हम चाइना से, वो बहुत मायूस हैं आपसे। चलें, ये तो आपने बढ़िया हम बात किया। और अरब से जो पैसा आना था अभी तक, सऊदी अरेबिया का रिको डेक में हम कहते हैं $1 बिलियन आएगा,
مجھے یاد ہے پچھلے سال بیان آیا تھا کہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں، وہ مجھے نظر ابھی تک تو نہیں آیا.